students, we are going to see English lesson of 9th standard, unit 1.4. We already have seen two parts of it. This is the third part. That means the third page of textbook. This is an information of how tea came to India. We shall start with the passage. I shall read the passage for you. Thus, the habit of drinking tea spread to Japan, Europe, and England, where it became a fashionable and popular drink among the people. So, this tea, which we saw that Chinese story, then Japanese legend, now here we see the tea had reached Japan, Europe, and England. And in these countries, it became a fashionable and popular drink. So as a trend of a fashion, they started drinking tea. म्हणजे जापान, युरोप आणि इंग्लंड असे जे देश आहेत, या देशांमध्ये चहा त्यांच्यामध्ये खूप पॉप्युलर म्हणजे फेमस झाला आहे आणि आता देखील लोक हे एक फॅशनेबल ड्रिंक म्हणून पितात. Second passage. How did this magical beverage get its name? मग हा जे जादुई द्रव्य आहे, जे जगामध्ये इतकं प्रसिद्ध आहे, त्याला त्याचं नाव, टी जे नाव आहे, ते कसं मिळालं मग? The Chinese character tu was first used in early inscriptions to describe tea, but later a new character, cha, was developed to refer specially to tea. The word cha is now sometimes used in English to refer to China tea, and as we all know, it is very close to the Hindi word chai, which is used all over India to refer to tea. तर हे जे द्रव्य आहे, आपण म्हणतो मॅजिकल बेव्हरेज, हे चहा जे नाव मिळालं ते कसं मिळालं ते आपण इथे पाहतोय. The tea got its name as tea, as in China, in early inscriptions. Inscriptions is the historical document or a historical record which is written on or seen on a stone, metal or any hard substance. म्हणजे इन्स्क्रिप्शन म्हणजे काही ऐतिहासिक ज्या गोष्टी आहेत, ज्यांचा रेकॉर्ड केलं गेलेलं आहे, लिहिले गेलेले आहेत, ते मग दगडावरती कोरलेले असतील, मेटल म्हणजे धातूवर, किंवा कुठल्या तरी कठीण पृष्ठ असणाऱ्या गोष्टींवरती लिहिले गेलेले ज्या गोष्टी आहेत त्यांना आपण इन्स्क्रिप्शन असं म्हणतो. तर असं चायनीज रेकॉर्डमध्ये आपल्याला टू हा चहासाठी वापरलेला शब्द दिसतो. बट लेटर अ न्यू कॅरेक्टर म्हणजे टूच्या ऐवजी चा असं वापरलं जाऊ लागलं आणि हे स्पेसिफिकली चहासाठी वापरला जाणारा शब्द झाला चायनामध्ये. पुढे हा शब्द चा हा इंग्लिशमध्ये सुद्धा चायनीज चहासाठी प्रामुख्याने वापरण्यात येऊ लागला. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, चा हा आपल्या हिंदीतील शब्द चाय याच्या खूपच जवळचा शब्द वाटतो. We see the next passage. How did tea first come to India? Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. But tea was not drunk
for pleasure until the British began to establish plantations in the 19th century. In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China. Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra valley. In May 1838, the first Indian tea from Assam was sent to England for public sale. Since then, India has gone on to become one of the leading producers of tea in the world. आता इथे पाहतो आपण how did tea first come to India? Now it is said that historians think that tea was known in India, means the Indian people, we already knew tea as a medicinal plant in ancient times, but it wasn't drunk for pleasure, means for joy it wasn't drunk as it is drunk today. It was taken as a medicinal drink. But when British came to India and they established the plantations in the 19th century, this tea was started drunk as a pleasure, for a pleasure. In 1770s, the British East India Company, it tried at many levels to grow tea in Bhutan and Assam. For this plantation, they had brought seeds from China, but it wasn't a successful attempt. They were unsuccessful and they failed to grow tea or to plant tea plantation in India. But a botanist named Robert Bruce in 1823. Now, this Robert Bruce was a Scottish gentleman who introduced tea in Assam. And actually, when he was going through the lands in Assam, he saw that in upper Brahmaputra valley, the tea plants were growing as a wild plant. So he made an effort, experimented it, and planted this in Assam, and the tea plantation started because of this botanist Robert Bruce in Assam. Now, as this tea was planted, we see in 1838 the tea was produced in India, and the first Indian tea from Assam was sent to England, and it was the first sale. And from then, we now are the leading producer of tea in the world. So first it had started in 1838, we started selling tea, and now in the world we are one of the leading producers of tea. म्हणजेच हा जो चहा आहे हा भारतात पहिल्यांदा कसा आला, तर त्याचा एक इतिहास आहे. ऐतिहासिक लोक जे इतिहासाचा अभ्यास करतात त्यांच्या दृष्टीने असं माहिती आहे की भारतामध्ये चहा खूपच जुन्या काळापासून म्हणजे एन्शियंट टाइम्स पासून वापरला जात होता, पण तो आनंदासाठी चहा पिण्याच्यासाठी नव्हे तर मेडिसिनल प्लांट म्हणजे औषधी वनस्पती म्हणून त्याचा वापर आपल्या भारतामध्ये खूप जुन्या काळापासून केला जात होता. पण चहाची लागवड एक शेतीच्या रूपामध्ये ब्रिटिश भारतामध्ये 19व्या शतकामध्ये आल्यानंतर त्याची सुरुवात झाली. आपण ह्याच्याही पेक्षा जुना इतिहास बघतो की जेव्हा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतामध्ये होती 1770 मध्ये, तेव्हा त्यांनी अनेक असे प्रयोग केले होते भूटान, आसाम मध्ये चहाची लागवड करण्याचे.
आणि हे लागवड करण्यासाठी त्यांनी चीनमधनं बिया आणल्या होत्या, पण ते हे लागवड करू शकले नाही. त्यामध्ये त्यांना यश मिळालंच नाही. ते अनसक्सेसफुल झाले. मग 1823 मध्ये बॉटनिस्ट म्हणजे झाडांचे अभ्यास करणारे व्यक्ती, शास्त्रज्ञ, त्यांनी रॉबर्ट ब्रूस या नावाच्या व्यक्तीने 1823 मध्ये आपण पाहतो की जीवशास्त्राचा अभ्यास करणारे यांनी झाडांचा, त्यांनी चहाची रोपं आपल्या इथे ब्रह्मपुत्राच्या खोऱ्यामध्ये आहेत ह्याचं निरीक्षण केलं. त्यांना ते सापडली तिथे. आणि मग आपल्या भारतामध्ये, आसाममध्ये पहिल्यांदा रॉबर्ट ब्रूसच्या कल्पनेनुसार चहाची लागवड आसाममध्ये सुरू झाली. आणि आपण पाहतो की बघता बघता हे वाढू लागलं आणि 1838 म्हणजे 1838 या सालामध्ये मेच्या महिन्यामध्ये भारतातला पहिला चहा आसाममधला इंग्लंडमध्ये विकला गेला. आणि तिथून भारताने कधीच मागे वळून बघितलं नाही आणि जागतिक पातळीवरती आज आपण चहाच्या क्षेत्रामध्ये आघाडीचे राष्ट्र आहोत. चहा निर्मितीमध्ये आघाडीचे राष्ट्र म्हणून आपण आज दिसतो. आता या पॅसेजमध्ये काही शब्द होते नवीन. पॉप्युलर म्हणजे फेमस, इन्स्क्रिप्शन अ हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड ऑन स्टोन, मेटल ऑर ऑन एनी हार्ड सरफेस, म्हणजे शिलालेख जे आपल्याला सापडतात त्यांना आपण इन्स्क्रिप्शन म्हणतो. एन्शियंट, बिलॉंगिंग टू अ पिरियड ऑफ हिस्ट्री दॅट इज मेनी इयर्स ओल्ड, व्हेरी ओल्ड. असे जे जुने गोष्टी आहेत त्यांना आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो एन्शियंट. प्लेजर, बीइंग हॅपी, एन्जॉयमेंट. प्लेजर म्हणजे आनंदासाठी काही गोष्टी करतो त्याला आपण म्हणतो प्लेजर, आनंद मिळतो त्यातनं. प्लांटेशन, अ लार्ज एरिया ऑफ लँड वेअर टी, कॉटन, टोबॅको एक्सेट्रा आर ग्रोन, म्हणजे वृक्षारोपण जे आपण करतो. बहुतेकदा हे वृक्षारोपण चहा, कापूस, तंबाखू म्हणजे टोबॅको हे उगवण्यासाठी केलं जातं. अशाला आपण म्हणतो प्लांटेशन. बोटॅनिस्ट म्हणजे वनस्पती शास्त्र, म्हणजे अ पर्सन हू स्टडीज प्लांट्स, म्हणजे झाडाचा अभ्यास करणारे शास्त्रज्ञ असतात त्यांना आपण म्हणतो बोटॅनिस्ट. आता यामध्ये आपण एक प्रश्न प्रकार इथे तुम्हाला घेतोय आपण. प्रश्न आहे सॉल्व द वर्ड पझल, म्हणजे वर्ड पझल म्हणजे शब्दकोडे. आता इथे तुम्हाला शब्दकोड्यासाठी आकृती दिलेली आहे. यामध्ये फर्स्ट आपण पाहतोय फेमस. तुम्हाला इथे मदतीसाठी हिंट दिलेला डाऊन. फेमस हा शब्द, याचा समानार्थी शब्द तुम्ही शोधून पॅसेज मधनं तो 1 नंबरला तुम्ही लिहिणारात असे, याला आपण म्हणतो डाऊन. दुसरा शब्द आहे एन्जॉयमेंट. मी हिंट दिले 1 लेफ्ट टू राईट, म्हणजे 1 नंबरवरती लेफ्ट टू राईट असा तुम्ही शब्द शोधून तिथे लिहिणार आहात एन्जॉयमेंटसाठी. त्यानंतर आहे टू मेनी, त्याला 2 नंबर दिलाय लेफ्ट टू राईट, म्हणजे 2 नंबर इथे आहे, इथनं लेफ्ट टू राईट असा तुम्ही शब्द तो तयार करणार आहात इथपर्यंत. तर असा तो शब्द होईल. त्यानंतर चौथा आहे व्हेरी ओल्ड, थर्ड लेफ्ट टू राईट, खूप जुनं, ते थर्ड तुमचं असा शब्द लेफ्ट टू राईट असा तयार होतोय. तर सगळे शब्द लेफ्ट टू राईट आहेत. तर असे पॅसेज मधनं शोधून तुम्ही हे शब्दकोड सोडवू शकता. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे राईट द ऑपोजिट्स ऑर अँटोनिम्स ऑफ, म्हणजे दिलेले शब्द आहेत त्या शब्दांचे तुम्ही विरुद्धार्थी म्हणजेच अँटोनिम्स तुम्ही तिथे लिहिणार आहात. शब्द एकदा तुम्हाला वाचून फक्त दाखवतेय. लास्ट, अननोन, पास्ट, टेम,
open, before, modern, unpopular, late, old. तर ह्या सर्व शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द पॅसेज मधनं शोधून तुम्ही लिहिणार आहात. पुढचा पॅसेज आपण पाहतोय. वी सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॅसेज or page. Tea lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight viruses in our body and actually help us live longer. म्हणजे टी लवर्स असं म्हणतात, म्हणजे चहा ज्यांना आवडतो ते व्यक्ती असे म्हणतात, क्लेम करतात. क्लेम म्हणजे टू से दॅट समथिंग इज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ. म्हणजे क्लेम म्हणजे कुठल्याही प्रूफ नसताना, म्हणजे पुरावा नसताना आपण एखादी गोष्ट ठासून जेव्हा सांगतो त्याला आपण म्हणतो क्लेम. तर चहा ज्यांना आवडतो ते लोक सांगतात की चहा काय करतो, रिड्यूस रिस्क ऑफ कॅन्सर. कॅन्सर सर्वांनाच माहिती आजार आहे, तर कॅन्सर सारखा आजार कमी करण्याला चहा उपयोगी पडतो. त्यानंतर कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बीपी आपला ब्लड प्रेशर असतो, रक्तदाब, ते कंट्रोल करतं. फाईट व्हायरसेस म्हणजे व्हायरसला फाईट करतं. सध्याच्या काळामध्ये आपण पाहतो की आपण व्हायरसला फाईट करतोय. काही सर्दी होते, त्यानंतर ताप येतो, खोकला असतो, आणि आता तर आपण पाहतो की कोरोना आहे. कोरोनाचा व्हायरस आपल्याला आपण पाहतो की आहे. तर हे जे व्हायरस आहे ते व्हायरस आपण पाहतो की हे व्हायरस जे असतात ते बॉडीमध्ये जेव्हा शिरतात तेव्हा त्या बॉडीमध्ये अँटी व्हायरस आपल्यामध्ये तयार होतात किंवा अँटीबॉडीज तयार होतात. तर असा चहा पिल्याने आपल्याला हे व्हायरस फाईट करायला सुद्धा अँटीबॉडीज सारखं मदत होत असते. चहा पिल्याने हा फायदा आहे असं म्हटलं जातं. अँड ॲक्च्युली हेल्प अस लिव्ह लॉंगर म्हणजे आपलं आयुष्य वाढवण्यासाठी चहाचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे चहा आपल्यासाठी कसं कोणकोणत्या गोष्टींसाठी फायदेशीर आहे. इट इज युजफुल ऑर बेनिफिशियल फॉर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॅन्सर, control our blood pressure, fight virus and help us to live longer. We see the next lines. Our body produces chemicals called free radicals. They can damage our body and our health. Tea contains antioxidants called flavonoids. Scientists believe these help to protect our system against free radicals. आता चहामुळे आपण आपली जी बॉडी असते ही काही रासायनिक द्रव्य निर्माण करत असते. त्यांना आपण म्हटलेलं आहे इथं फ्री रॅडिकल्स. आता रॅडिकल्स म्हणजे अशा गोष्टी आहेत अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग. म्हणजे नैसर्गिक आपल्या शरीरामध्ये काही निर्माण होणारे बेसिक गोष्टी आहेत. ते कॅन डॅमेज आवर बॉडी अँड आवर हेल्थ. मग असे जे केमिकल द्रव्य किंवा रासायनिक द्रव्य आपली बॉडी प्रोड्यूस करते ते आपल्या बॉडीला काय करू शकतात, डॅमेज करू शकतात, आपली तब्येत खराब करू शकतात, हेल्थ खराब करू शकतात. पण ते असं म्हणतात की टी कंटेन्स अँटीऑक्सिडंट्स. म्हणजे चहामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. अँटीऑक्सिडंट्स काय असतात तर इट इज मेथड यूज टू प्रिव्हेंट डिटोरिएशन ऑफ स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स. म्हणजे अँटीऑक्सिडंट असे द्रव्य घटक आहेत जे आपल्याला आपलं जे हे होतं नष्ट होतं शरीराची क्वालिटी किंवा क्षमता ते कमी करण्यासाठी अँटीऑक्सिडंट्स आपण वापरत असतो. हे बहुतेकदा बऱ्याच अन्न घटकांमध्ये हे अँटीऑक्सिडंट्स असतात. तर चहामध्ये सुद्धा असे अँटीऑक्सिडंट्स आहेत ज्यांना आपण काय म्हणतो, फ्लेवरॉइड म्हणतो. तर असे घटक आहेत आणि सायंटिस्ट असं म्हणतात की
शास्त्रज्ञांनी हे शोध लावलाय की ते आपल्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी, आपली सिस्टम बॉडीची प्रोटेक्ट करण्यासाठी हे फ्री रॅडिकल्स, चहामधले हे जे अँटीऑक्सिडंट्स आहेत ते आपल्याला उपयोगी ठरत असतात. फॉर मेनी पीपल टी इज अ पॉप्युलर ड्रिंक टू हॅव विथ फ्रेंड्स. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. आता काही लोक असेही म्हणतात की आपल्याला त्याचे उपयोग आहेत, त्यातले अँटीऑक्सिडंट्स आपल्याला उपयोगी पडतात हेल्थ नीट ठेवायला, आपल्या बॉडीमधला डॅमेज कमी करायला. तर इथे अजून एक आपण पाहतो की चहा पिण्याचं अजून एक कारण आपल्याला दिसतं की इथे पॉप्युलर ड्रिंक आहे. इट इज अ पॉप्युलर ड्रिंक टू हॅव विथ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स बरोबर कंपनी म्हणून आपण चहा हा पॉप्युलर ड्रिंक पिला जातो किंवा पितो. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. म्हणजे आपण पाहतो की अनेक देशांमध्ये एकत्र येण्यासाठी, मजा करण्यासाठी, काही गोष्टी साजरे करण्यासाठी चहा हा ड्रिंक मानला जातो. म्हणजे एकत्र येऊन समारंभ साजरा करण्यासाठी चहा पिला जातो. Japan, China, Russia and Korea have special tea ceremonies and traditions. These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of tea. म्हणजे जापान, चायना, रशिया, कोरिया असे काही राष्ट्र आहेत जगामध्ये ज्या राष्ट्रांमध्ये चहाचे स्पेशल कार्यक्रम किंवा समारंभ केले जातात. आता हे समारंभ आपण म्हणतो ट्रॅडिशनल पण आहे, ट्रेडिशन आहे त्यांचं. म्हणजे काय आहे, अ बिलीफ ऑर वे ऑफ डुईंग समथिंग फ्रॉम अ लॉंग टाइम इन सोसायटी. म्हणजे समाजामध्ये खूप खूप जुन्या काळापासून काही पद्धत चालत आलेली असते, त्याला आपण म्हणतो ट्रॅडिशन. त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रॅडिशन. तर जापान, चायना, रशिया आणि कोरिया ह्या भागांमध्ये असे चहाचे स्पेशल समारंभ घेतले जातात जुन्या काळापासून. These ceremonies give people, आता हे सेरेमनीज किंवा समारंभ का घेतात, तर त्यांना टाइम टू रिलॅक्स. They get time to relax during these ceremonies, and during these ceremonies they enjoy the taste of tea and smell. तर चहाची चव आणि त्याचा स्वाद वा सुवास हे एन्जॉय करतात अशा समारंभाच्या काळामध्ये. Most people in Japan belong to a tea club where they go every week to take part in tea ceremony. जपानमध्ये तर लोकांनी चहाचे क्लब काढलेले, टी क्लब्स. आपण म्हणतो खेळाचे क्लब्स असतात, कॅरम बोर्डचे क्लब्स असतात. तर असे जे क्लब्स आहेत जपानमध्ये चहाचे सुद्धा क्लब्स आहेत. आणि यामध्ये लोक वेगवेगळे टी सेरेमनीज प्रत्येक आठवड्याला एकत्र येऊन चहाचा समारंभ घेत असतात. आता या पॅसेज मध्ये काही अवघड शब्द होते. In this passage we have some new words. We are going to see them again. To claim, to say that something is true without having any proof. म्हणजे हक्क, आपण एखाद्या गोष्टीवरती हक्क दाखवतो. त्या गोष्टीला हक्क दाखवण्यासाठी आपल्याकडे पुरावेच असतील असं नाही, पण आपण ठामपणे ते मत मांडतो, त्याला आपण म्हणतो टू क्लेम. टू रिड्यूस, टू मेक समथिंग लेस और स्मॉल इन प्राइस और साइज. म्हणजे कमी करणे, म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं आपण ते कमी करतो. मग किंमत असेल, त्याचं साईज असेल, आकार असेल, ते कमी करतो, त्याला आपण टू रिड्यूस म्हणतो. ओकेजन, अ सोशल इव्हेंट और फंक्शन, म्हणजे प्रसंग किंवा निमित्त ज्याच्यासाठी आपण एकत्र येतो, सामाजिक दृष्टीने सगळेजण एकत्र येतो आणि साजरा करतो, त्याला आपण ओकेजन म्हणतो. पुढचा शब्द आहे सेरेमनी, अ फॉर्मल पब्लिक और रिलिजियस इव्हेंट. सेरेमनी म्हणजे समारंभ, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण लोक एकत्र येतो
मग ते धार्मिक पण असू शकतं किंवा सामाजिक गोष्ट असू शकते, ज्याच्यासाठी एकत्र येऊन काही समारंभ आपण करत असतो, साजरे करत असतो. त्याला आपण सेरेमनी म्हणतो. ट्रॅडिशन, अ बिलीफ or way of doing something from a long time in society. म्हणजे समाजामध्ये खूप खूप जुन्या काळापासून काहीतरी आपण करत आलोय आतापर्यंत. त्या अशा गोष्टींना आपण मराठीमध्ये परंपरा म्हणतो. इंग्लिशमध्ये ह्याला आपण ट्रॅडिशन असे म्हणतो. आता ह्या पॅसेजमध्ये आपण पाहतो की वेब डायग्राम तयार होऊ शकतात, ज्यामध्ये बेनिफिट्स ऑफ टी ड्रिंकिंग आहे. तर आपल्याला बेनिफिट्स म्हणजे उपयोग सांगितलेले चहा पिण्याचे, ते तुम्ही ह्या 4 बॉक्समध्ये लिहून हे वेब डायग्राम कंप्लीट करणार आहात. पुढचा वेब डायग्राम आहे नेम द कंट्रीज दॅट हॅव टी सेरेमनीज. म्हणजे नेम कंट्रीज म्हणजे देशांची नावे आपल्याला इथे लिहायची आहेत, ज्याच्यामध्ये टी सेरेमनीज म्हणजे चहाचे समारंभ केले जातात. तर ह्या बॉक्सेसमध्ये तुम्ही ते लिहून वेब डायग्राम पूर्ण करणार आहात. तुम्ही व्यवस्थित वाचलं ते पान पॅसेजेस, तर तुम्हाला ह्याची उत्तरं सहज सापडणार आहेत. तुम्हाला हा पॅसेज किंवा हे जे पेज होतं, यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड इट. तुम्हाला हा पेज समजला असेल, अर्थ समजला असेल. सो थँक यू. डू टेक केअर. बी हॅपी. स्टे सेफ.